सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल हाजिर हां इस खास पेशकश हिंसा पिछे साजिश। इस दे नाल गल करांगे 26 जनवरी दी। 26 जनवरी नूं दिल्ली दे विच जो कुछ होया, लाल किले तो लैके दिल्ली दीआं सड़कां तक, वो तस्वीरां दे जरिए देश दुनिया ने देखिया। उस पूरे मामले दे उत्ते एक पासे दिल्ली पुलिस दी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो दूजे पासे पंजाब विधान सभा दे वल्लों भी कमेटी बनाई गई। हुण उस कमेटी दी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उस कमेटी ने सवाल चुके ने, सवाल दिल्ली पुलिस दे उत्ते, सवाल उस रूट दे उत्ते या कहिए कि सड़क दे उत्ते जिस दे जरिए होके जेडे प्रदर्शनकारी सी वो दिल्ली च लाल किले तक पहुंचे। सवाल है कि आखिर किवें उत्थे पहुंच गए। इस दे नाल ही दिल्ली सरकार नूं भी कटहरे च किते ना किते इस रिपोर्ट दे जरिए खड़ा किया गया है। तां चर्चा इसी गल दी कि आखिर यह हिंसा जो हुई सी एक किसी वड्डी साजिश दा हिस्सा सी। पंजाब विधान सभा के वल्लों खेती कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ते होई तशद्दद दे उत्ते बनी कमेटी की रिपोर्ट दे विच वड्डे खुलासे होए ने। रिपोर्ट दे विच 26 जनवरी और 29 जनवरी नूं इसे साल यानी 2021 दे विच हिंसक घटनावां दा जिक्र है। 83 किसानों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिस दे विच किसानों ने 26 जनवरी की घटना नूं साजिश करार दिता और दिल्ली पुलिस के उत्ते जेलों के विच बंद नौजवानों ते टॉर्चर करने के इल्जाम भी लगाए। रिपोर्ट दे विच दिल्ली सरकार की भूमिका के उत्ते भी वड्डे सवाल खड़े किए गए हैं। पंजाब विधान सभा बजट इजलास दे विच 26 जनवरी ते 29 जनवरी नूं किसान अंदोलन के दौरान होईयां हिंसक घटनावां दे विच समाजिक कारकुनां अते होर लोकां ते होए टॉर्चर की छानबीन दे लई एक 5 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया सी। 30 मार्च नूं स्पीकर के हुक्मां तो बाद कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सभापति की जिम्मेवारी कांग्रेस के विधायक कुलदीप सिंह बैद नूं सौंपी गई। इस तो इलावा कांग्रेस के 2 विधायक कुलबीर जीरा ते फतेह जंग बाजवा नूं कमेटी दे विच मैंबर नियुक्त किया गया। अकाली दल के वल्लों हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा अते आम आदमी पार्टी की विधायिका सरबजीत कौर माणूके नूं भी कमेटी दे विच शामिल किया गया सी। कमेटी ने 83 किसानों के बयानों नूं कलमबद्ध किया है। रिपोर्ट दे विच 2 घटनावां का जिक्र है। पहली 26 जनवरी ट्रैक्टर मार्च तो बाद किसानों ते ढाए गए तशद्दद दी सी। दूजी ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 29 जनवरी ਨੂੰ किसानों खिलाफ किए गए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा तो बाद किसानों ਨੂੰ थाणਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ टॉर्चर करने की घटना सी। कमेटी सामने पेश हुए किसानों ने दस्सिया कि 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसानों ਨੂੰ साजिश के तहत लाल किले के रस्ते ते भेजा गया। किसान अपने एलाने रस्तियां ते चल रहे सन, इंटरनेट बंद सी, GPS काम नहीं सी कर रहा। केंद्र सरकार ने साजिश के तहत बैरीकेड हटा के किसानों ਨੂੰ जानबूझ के लाल किले के रस्ते ते तोरिया। पुलिस मुलाजमां तो वापसी का रस्ता पुछया गया तो रस्ता दस्सण के बहाने पुलिस ट्रैक्टरों उत्ते बैठ गई और दिल्ली पुलिस थाने दे विच लै गई। बाद विच सख्त धरावां के अधीन मामले दर्ज किए गए। 26 जनवरी नूं लाल किले की सुरक्षा सख्त होंदी है। किसानों ने दस्सिया कि ट्रैक्टर परेड के दौरान नौजवानों नूं साजिश के तहत गुमराह करके लाल किले विच लिजांदा गया। साजिश के तहत लाल किले की सुरक्षा प्रबंध नामात्र कर दिते गए। नौजवानों नूं बिना किसी रोक टोक के अंदर दाखिल होण दिता गया। घटना नूं अपने तरीके दे नाल मोड़ के किसान अंदोलन नूं बदनाम किया गया। रणजीत सिंह ने 29 जनवरी 2021 नूं ਸਿੰਘੂ सरहद ते हुई हिंसक झड़प बारे दस्सिया कि कुछ गुंडियां दे वल्लों शांतमई धरने ते बैठे किसानां ते इट्टां पत्थर मारे गए। अंदोलन दे विच शामिल औरतां खिलाफ गलत भाषा की वरतों की गई तो कुछ नौजवानों ने मौके ते खड़े पुलिस के जवानों नूं गुंडियां नूं रोकण दे लई कहा तो उल्टा पुलिस के जवानों के वल्लों किसानों नूं चले जाण दे लई कहा गया। इस दौरान 15 साल के बच्चे के सिर ते पत्थर वज्जिया ਅਤੇ नौजवान रणजीत सिंह ने गुस्से में अपनी किरपान के नाल गुंडियां नूं खदेड़ के पिछे भज्जण दे लई मजबूर कर दिता। पर मौके ते मौजूद पुलिस वालों गुंडियां नूं रोकण की बजाय रणजीत सिंह नूं फड़ लिया गया और उसके नाल कुटमार की गई। गुरुआं बारे मंदा बोलिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 29 जनवरी की घटना वाले दिन ही पुलिस वालों नरेला चौक और इस दे नाल लगदियां गलियां विच शांतमई लंघ रहे दुकानों तो समान खरीद रहे, मैडिकल स्टोरां तो दवाइयां लै रहे, ATM तो पैसे कढवाउण गए नौजवानों नूं कुੱਟਿਆ गया, बेइज्जत किया गया ਅਤੇ फिर सख्त ਧਰਾਵਾਂ ला के गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस के वलों नौजवानों ते किसानों नूं कमरे विच बंद करके कुटमार की गई। पुलिस मुलाजमां दे नाल सिविलियन भी सन। नौजवानों ते पुलिस ने तशद्दद किया ਅਤੇ अपमानित शब्द भी कहे। विधान सभा की रिपोर्ट दे विच दिल्ली सरकार के वकीलों की भूमिका ते भी सवाल चुके गए ने ਅਤੇ कहा गया कि वकीलों के वलों पीड़ितां नूं डराउण दे नाल धमकाया गया ਅਤੇ जमानत ना होवे इस दे लई अदालत दे विच नकारात्मक भूमिका निभाई गई।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਟਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਪਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਸਲੀਆਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਢਾਏ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਹੂਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਗਏ। ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜੀਏ ਦਰਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਮੰਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 5 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 83 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਢਾਏ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੀਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲੜਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਨਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਡ ਮੋਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਕੋਈ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਰੋਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਝੂਠੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਰੋਪੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਧਰ 2 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਜਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਨਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਨਾ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 40-40 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਚੱਕੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਨਾ। ਉਧਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਕੀਲ ਐਲਜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਲਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਆ, 50% ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਖੜਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 30 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਫੋਰਸਸ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਇਸ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕਿਸਾਨ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਅਤੇ ਆਈਟੀਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ? 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 308 ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 83 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ 83 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਖੈਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਰੇੜਕਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।